Hello, dear students. Dear students, today I will discuss a famous poem by George Herbert, and the poem is The Collar. This is a famous metaphysical poem by George Herbert, and he is also a metaphysical poet like John Donne. The Collar is regarded as one of the most important and also as one of the most interesting poems of Herbert. Its importance lies in the mental and spiritual conflict which Herbert actually experienced in the course of his priestly life and which the poem frankly reveals and describes. It was after much hesitation that Herbert gave up his secular ambitions and decided to become a priest. But even after having taken the crucial step and having become a minister of God, Herbert was not able completely to forget those worldly ambitions. Dear students, the vivid imagery and the use of metaphysical expressions and phrases in the poem are noteworthy. You will see it in the later part of this lecture. And the poet's technical ingenuity in this poem is also one of its important features. So, you will enjoy this poem very well, and it is a nice piece of poetry by George Herbert, and it is full of symbols, concepts, images. At first, let's know the meaning of the title. There are different meanings of the word collar. It has different meanings. Look at this. The collar means submission, submission to God. We can say submission to God. Second meaning, we can say dog's collar. Dog's collar যে কুকুরকে বাঁধার জন্য বা কন্ট্রোল করার জন্য বা কারো পজিশনে আছে এই কুকুরটি এটা বোঝানোর জন্য কুকুরের গলায় যে নেক বেল্ট পরানো হয় সেটাকে আমরা কলার বলতে পারি। ক্যাচ বলতে পারি, যে আসলে কলার বলতে ধরা বোঝায়, কাউকে ধরা। ঠিক আছে। আ পিস অফ ক্লথিং, আমরা জানি যে কোটের সাথে অথবা শার্টের সাথে আমরা যে পিস অফ ক্লথটা ইউজ করি সেটাকে আমরা কলার বলতে পারি। টু অ্যাড্রেস সামওয়ান, কলার বলতে এখানে কলারটাকে আমরা কাউকে ডাকার জন্য, অ্যাড্রেস করার জন্য আমরা শব্দটাকে ব্যবহার করতে পারি। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান, লুক এট দিস, the word collar and the word collar both are of same pronunciation, but the meaning is different, but the spelling is different. The collar, collar, same pronunciation, different meaning, different spelling, but we can say it is of same meaning, both are of same meaning. ঠিক আছে। কলার বলতে পারি যে কাউকে ডাকা, এটা আমরা বলতে পারি যে কলার মানে হচ্ছে কাউকে ডাকা। তো সবগুলো অর্থই প্রায় সিমিলার বোঝাচ্ছে, যে কারো পজিশনে আছে, হ্যাঁ, কেউ কন্ট্রোল করছে এটা বোঝাচ্ছে, কেউ ডাকছে এটা বোঝাচ্ছে। তো সবগুলো অর্থই প্রায় সেম সেম আমরা বলতে পারি। বা কারো সাবমিশনে আছে এটাও আমরা বলতে পারি। তো কন্ট্রোলিং, অ্যাকচুয়ালি হি অর শি ওয়াজ কন্ট্রোলড বাই সামওয়ান, এটা আমরা বলতে পারি। নাও I'll read the poem line by line with Bengali meaning. Just listen to me very attentively so that you may understand the meaning of the poem very easily. I struck the board and cried. I struck the board and cried, no more, I'll abroad. What? Shall I ever sigh and pine? My lines and life are free, free as the road, loose as the wind, as large as a store. Shall I be still in fruit? Have I no harvest but a thorn to let me blout and not restore what I have lost with cordial fruit? So, dear students, I struck the board and cried, no more,
I'll abroad. এখানে আমরা অনেকে যখন রাগান্বিত হয়ে যায় তখন কি করে, সামনে যে টেবিলটা থাকে, যে বস্তুটা থাকে, বা যেখানেই সে থাকুক না কেন সেখানে কি জোরে আঘাত করে এবং শাউট করতে থাকে। এখানে সেটাই বোঝানো হয়েছে। যেহেতু আমরা জানি যে কবিতাটি আসলে হার্বার্ট যখন প্রিস্ট লাইফ লিড করছিল তখন সে আসলে হি ওয়াজ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড উইথ দিস লাইফ, এবং সে কি করতে চাইছে, the poem contains an account of the rebellious feelings that arose in Herbert's heart, his priestly against his priestly vocation and his victory over those feelings. তো প্রিস্ট লাইফ, সে যে ওয়ার্ল্ডলি প্লেজার্সকে কি করেছে, ত্যাগ করার কারণে এখন সে আসলে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। তো ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হওয়ার কারণে এখন সে রেবেলিয়াস হয়ে গেছে, যে এই লাইফ সে আর লিড করতে চাচ্ছে না। হি ওয়ান্টস টু এনজয় দ্য ওয়ার্ল্ডলি প্লেজার্স। তো এখন কি সে রাগান্বিত কারণ কি, সে আসলে এর বিনিময়ে কিছুই পায়নি। সে ওয়ার্ল্ডলি প্লেজার্সকে ত্যাগ করেছে কিন্তু সে বিনিময়ে কিছুই পায়নি, সেজন্য সে রাগান্বিত হয়ে এখন সে বিদ্রোহী হয়ে এখন সে এই লাইফকে ত্যাগ করতে যাচ্ছে এবং ওয়ার্ল্ডলি লাইফে ফিরে যেতে চাচ্ছে। এজন্য সে কি করছে, সে স্ট্রাকস দ্য বোর্ড অ্যান্ড ক্রাইড, এবং সে শাউট করছে, টেবিলের উপরে আঘাত করে এবং শাউট করছে, নো মোর, আর নয়। আইল অ্যাব্রোড বলতে এখানে যে ওয়ার্ল্ডলি প্লেজারের দিকে চলে যাওয়া বা চার্চ থেকে দূরে চলে যাওয়াকে বোঝানো হচ্ছে। হি ওয়ান্টস টু বি অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য চার্চ অ্যাকচুয়ালি, সো আইল অ্যাব্রোড, আমি চলে যাব, আসলে চার্চ থেকে দূরে চলে যাব। হোয়াট, এটা কি, শ্যাল আই এভার সাই অ্যান্ড পাইন, মানে এখানে কবি বোঝাতে চাচ্ছেন যে আমি কি সবসময় শুধু দীর্ঘশ্বাস নিতে থাকবো আর ওয়ার্ল্ডলি প্লেজারের জন্য আমার যে ডিজায়ারগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমি লংইং করতে থাকবো। এটা তিনি প্রশ্ন করছেন যে শ্যাল আই এভার সাই অ্যান্ড পাইন, যে আমি কি সবসময় এই ওয়ার্ল্ডলি প্লেজারগুলো আমি এনজয় করতে চাইবো কিন্তু পারবো না, সেজন্য কি আমি দীর্ঘশ্বাস নিতে থাকবো। মাই লাইন্স অ্যান্ড লাইফ আর ফ্রি, এখানে লাইন্স বলতে লাইন symbolizes the professional something like professional job, career, etc. and life is his life actually. তো তিনি বলতে চাচ্ছেন মাই লাইন্স অ্যান্ড লাইফ আর ফ্রি, আমার জীবন, আমার ক্যারিয়ার সবকিছু মুক্ত। এখানে লাইন বলতে তোমরা ফেটও বলতে পারো, প্রফেশনও বলতে পারো, যে আমার ভাগ্য বা আমার প্রফেশন এটা মুক্ত, আমার লাইফ মুক্ত, স্বাধীন। ফ্রি অ্যাজ দ্য রোড, রাস্তা যেমন স্বাধীন হয় ওরকম স্বাধীন তার জীবন, তার ভাগ্য বা তার প্রফেশন, সে যে কোনো প্রফেশনে যেতে পারে, চুজ করতেই পারে। লুজ অ্যাজ দ্য উইন্ড, তো বাতাসের মতো, তার জীবন হচ্ছে বাতাসের মতো, যে যেদিকে ইচ্ছে যেতে পারে। দ্যার ইজ নো রেস্ট্রিকশন, যেখানে খুশি যখন খুশি যেতে পারবে। অ্যাজ লার্জ অ্যাজ এ স্টোর, মানে একটা স্টোরের মতোই বৃহৎ, বড়। শ্যাল আই বি স্টিল ইন ফ্রুট, এটা স্যুট হবে অ্যাকচুয়ালি, এটা স্যুট হবে, SUIT স্যুট। শ্যাল আই বি স্টিল ইন স্যুট, তো কবি এখানে বলতে চাচ্ছেন যে স্যুটটাকে আমরা এখানে ইউনিফর্ম হিসেবে নিতে পারি, যে ইউনিফর্ম একটা স্যুট হিসেবে নিতে পারি, যে স্যুট বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে, টু বি আন্ডার অ্যান অব্লিগেশন টু সার্ভ সামবডি, টু বি আন্ডার অ্যান অব্লিগেশন টু সার্ভ সামবডি। ওকে, তো এখানে আসলে কারো অধীন বোঝাচ্ছে, পরাধীন। ইন স্যুট বলতে এখানে কারো পরাধীন বোঝাচ্ছে। শ্যাল আই বি স্টিল ইন স্যুট, তো কবি বলতে চাচ্ছেন, হার্বার্ট বলতে চাচ্ছেন যে আমি কি এখনো ইউনিফর্মে থাকবো, এখনো আমি কারো বাধ্য থাকবো, এখনো আমি কারো অনুগত থাকবো, আমি পরাধীন থাকবো, অধীন থাকবো, এটা তিনি বলতে চাচ্ছেন। হাউ হ্যাভ আই নো হারভেস্ট বাট আ থর্ন to let me blout and not restore, have I no harvest but a thorn, এখানে হার্বার্ট বলতে চাচ্ছেন যে তো হার্বার্ট এখানে বলতে চাচ্ছেন যে আমি কি কোনো ফল পাবো না। হারভেস্ট বলতে এখানে শস্য, ফল, কোনো কৃষক যখন চাষ করে অনেক কষ্ট করে কোনো ফসল ফলার পরে যখন ফসলটাকে ঘরে তুলে সেটাকে আমরা হারভেস্ট বলি। তো এখানে কবি বলতে চাচ্ছেন এই যে আমি এত পরিশ্রম করলাম, এত সেবা করলাম, দাসত্ব করলাম, কিন্তু আমি কি কোনো হারভেস্ট পেলাম না, আমি কোনো ফ্রুট পেলাম না, আমি কোনো বিনিময়ে আমি কিছুই পেলাম না।
বাট আ থর্ন, কিন্তু কি পেলাম? কাটা পেলাম। কাটা বলতে এখানে আসলে বিনিময়ে কিছু না পাওয়াকে বোঝানো হচ্ছে, ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টকে বোঝানো হচ্ছে। আর আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে কি আর্ডুয়াস ডিউটি। এখানে থর্ন বলতে আর্ডুয়াস ডিউটিকে বোঝানো হচ্ছে, যে তাকে শুধুমাত্র অনেক শ্রমসাধ্য যে দায়িত্বগুলো আছে সেগুলোই পালন করতে হচ্ছে, কিন্তু বিনিময়ে তিনি কোনো হারভেস্ট পাচ্ছেন না, কোনো কিছুই পাচ্ছেন না। হ্যাভ আই নো হারভেস্ট বাট আ থর্ন টু লেট মি ব্লাড। ব্লাড বলতে এখানে ব্লাডকে বোঝানো হচ্ছে, যে যেটা শুধু আমাকে রক্তাক্তই করছে। এই থর্নে যে আমি এত পরিশ্রম করছি, এত সাধনা করছি, দাসত্ব করছি, আনুগত্য প্রকাশ করছি, কিন্তু বিনিময়ে কি আমি আমাকে রক্তাক্ত করার জন্য কাটা পাচ্ছি, কাটা আমাকে বিধ্বস্ত করছে। এই and not restore what I have lost with cordial fruit, and not restore what I have lost with cordial fruit। এখানে কবির একটা জিজ্ঞাসা আছে, হারবার্ট এখানে জিজ্ঞেস করছে যে what I have lost with cordial fruit, মানে cordial fruit বলতে এখানে আসলে ওয়ার্ল্ডলি প্লেজার আরাম আয়েশকে বোঝানো হচ্ছে, যে আসলে তিনি এই যে এত শ্রম দিলেন, এত পরিশ্রম দিলেন, আনুগত্য করলেন আল্লাহ সৃষ্টিকর্তার জন্য, হ্যাঁ, তার দাসত্বকে মেনে নিলেন, কিন্তু আসলে কি তিনি সবকিছু হারিয়ে ফেললেন। তো তিনি যা হারিয়েছেন, তিনি যা হারিয়েছেন আরাম আয়েশ, ওয়ার্ল্ডলি প্লেজার্স, এগুলো তিনি যা হারিয়েছেন সেগুলো কি তিনি আর রিস্টোর করতে পারবেন না? এখানে কবির জিজ্ঞাসা যে আমি কি আর এগুলো রিস্টোর করতে পারবো না, আর কি কখনো ফিরে পাবো না? Sure, there was wine before my sighs and dry it. There was corn before my tears did drown it. এখন তিনি আসলে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, হি ইজ কনসোলিং হিমসেলফ, যে আমার কি আসলে তিনি বলতে চাচ্ছেন, হ্যাঁ সেখানে ওয়াইন ছিল। ওয়াইন আসলে এখানে ওয়ার্ল্ডলি প্লেজারকে সিম্বলাইজ করছে। ওয়াইন সিম্বলাইজেস ওয়ার্ল্ডলি প্লেজার্স, অথবা ওয়ার্ল্ডলি প্লেজার, আনন্দ করার জন্য, জীবনে আনন্দিত হওয়ার জন্য, আনন্দ করার জন্য যে বস্তুগুলো দরকার হয় সব বস্তুকে এখানে বোঝানো হচ্ছে, যে বিফোর মাই সাইজ ডিড ড্রাই ইট, যে তার এই প্রিস্ট প্রফেশনে আসার আগে তার জীবনে কি অনেক আনন্দ ছিল, কিন্তু তিনি কি তার এখন কোনো আনন্দ না থাকার কারণে তার যে দীর্ঘশ্বাস আছে, সেই দীর্ঘশ্বাসের কারণে কি হচ্ছে, এই ওয়াইনটা শুকিয়ে গেছে। দেয়ার ওয়াজ কর্ন, এখানে কি কর্ন বলতেও এখানে আমরা ওয়ার্ল্ডলি প্লেজারকে বুঝবো, অথবা জীবনে সুখ উপভোগ করার জন্য যে উপাদানগুলো দরকার সেগুলোকে আমরা বুঝতে পারি। বিফোর মাই টিয়ার্স ডিড ড্রাউন ইট, এখন এই তার জীবনে অনেক সুখ ছিল, আনন্দ উপভোগ করার জন্য অনেক উপাদানই ছিল, কিন্তু কি তিনি সেগুলোকে ত্যাগ করেছেন। ত্যাগ করার কারণে এখন তো তিনি সেগুলোকে আর পাচ্ছেন না, না পাওয়ার কারণে তার যে অশ্রু জল, সেই অশ্রু জলের কারণে কি এখন সেই শস্য কি ভেসে গেছে, ডুবে গেছে, এখন আর সেগুলো নেই, এটা তিনি বলতে চাচ্ছেন। তো এই সাইস অ্যান্ড টিয়ার্স বলতে আমরা বলতে পারি যে এগুলো হচ্ছে কি তার যে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ আ প্রিস্ট অফ বিং ডিপ্রাইভড অফ ওয়ার্ল্ডলি প্লেজার। তো সাইস আর টিয়ার্স হচ্ছে কি যে একজন প্রিস্ট হওয়ার কারণে তিনি যে ওয়ার্ল্ডলি প্লেজারগুলো ত্যাগ করেছেন সেজন্য তিনি যে হতাশ, সেটাকে বোঝানো হচ্ছে তার এই সাইস এবং টিয়ার্স শব্দগুলো দিয়ে, এবং ওয়াইন এবং কর্ন দিয়ে ওয়ার্ল্ডলি প্লেজার্সকে বোঝানো হচ্ছে। তো নেক্সট লাইন, is the year only lost to me, is the year only lost to me, যে বিগত যে বছরগুলো তিনি কাটিয়েছেন, বছরটি কাটিয়েছেন, এটা কি শুধুমাত্র তার কাছ থেকেই হারিয়ে গেছে? তিনি কি সেটাকে হারিয়ে ফেলেছেন? যে সুখগুলো তার কাছে এসেছিল, সেই সুখগুলোকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন, সেগুলো কি হারিয়ে গেছে? সেগুলো কি তিনি আর পাবেন না? এর প্রশ্নটা তিনি করছেন। হ্যাভ আই নো বেস টু ক্রাউন ইট, বেস বলতে একটা ট্রি বোঝায় বা গুল্ম লতা গাছ বোঝায়, লরেল অ্যাকচুয়ালি, যেটা দিয়ে ক্রাউন তৈরি করা হয়, এবং সেটা এই ক্রাউনটা তাদেরকে দেওয়া হয় কোনো বিজয়ীকে বা একজন সোলজারকে দেওয়া হয়, হ্যাঁ, হিরোইক সোলজারকে দেওয়া হয় যে নাকি কোনো বীরত্ব দেখিয়েছে বা জয় লাভ করেছে যুদ্ধে, সে ধরনের সোলজারকে এই বেস দিয়ে নির্মিত ক্রাউনটা বা লরেল দিয়ে নির্মিত ক্রাউনটা তাদেরকে দেওয়া হয়। তো কবি এখানে বলছেন যে হ্যাভ আই নো বেস টু ক্রাউন ইট, যে আমি যে এত পরিশ্রম করলাম, সাধনা করলাম, হ্যাঁ, এত কে শ্রম দিলাম, তো এর বিনিময়ে কি আমি কোনো বেস পাবো না, আমি কোনো লরেল লিভ পাবো না নিজেকে কে পুরস্কৃত করার জন্য, ক্রাউন্ড করার জন্য, কিছুই কি আমি পাবো না? নো ফ্লাওয়ার্স নো গার্ল্যান্ডস গে,
তো ফ্লাওয়ার তো আমরা বুঝি যে কোনো সেলিব্রেশন যখন হয় তখন কি ফ্লাওয়ার্সটা হচ্ছে সবার আগে, সেলিব্রেট করার জন্য ফ্লাওয়ার্সটাকে আমরা নিয়ে আসি যে কোনো অনুষ্ঠানে। নো গার্ল্যান্ডস গে, নো গার্ল্যান্ডস গে, মালা, গার্ল্যান্ডস বলতে এখানে মালা, গার্ল্যান্ডস গে বলতে হচ্ছে জমকালো মালা, মানে কোনো অনুষ্ঠানে যখন আমরা কোনো কিছু উদযাপন করি তখন আনন্দের মধ্যে যে জমকালো মালাগুলো আমরা ব্যবহার করি সেগুলোকে বোঝানো হচ্ছে। যে নো ফ্লাওয়ার্স নো গার্ল্যান্ডস গে, এটাও কিন্তু কবির জিজ্ঞাসা যে আমি কি আসলে কিছুই পাবো না, আমি কি ক্রাউন তৈরি করার জন্য লরেল লিভস পাবো না, ফ্লাওয়ার্স পাবো না, কোনো মালা পাবো না, কিছুই কি আমি পাবো না, আমার সব শ্রম কি আসলে তাহলে বৃথা যাবে, আমার কাছ থেকে কি এই বছরটা একেবারেই হারিয়ে যাবে। অল ব্লাস্টেড মানে সবকিছু কি আমি ব্লাস্ট করে দিয়েছি, উড়িয়ে দিয়েছি, মানে ব্লাস্ট বলতে এখানে যে ব্লাস্ট করা বোঝায় সেটাকে বোঝানো হচ্ছে যে সবকিছু কি আমার কাছ থেকে আসলে চলে গেছে। অল ওয়েস্টেড, সবকিছু কি তাহলে অপচয় হয়ে গেছে। এখানে কবির কিছু জিজ্ঞাসা, তার মন থেকে কিছু জিজ্ঞাসা এখানে দিয়েছেন তিনি, যেগুলো তার মনের ভিতরে চলছে, কিছু কনফিউশন তার ভিতরে চলছে, সেগুলোই তিনি এখানে দিয়েছেন যে অল ওয়েস্টেড, সবকিছুই কি অপচয় হয়ে গেছে। নট সো মাই হার্ট বাট দেয়ার ইজ ফ্রুট অ্যান্ড দাউ হ্যাস্ট হ্যান্ডস। তো এখানে এই লাইনে কবি আবার নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। He is consoling himself in this line. Not so, না, এমন নয়, my heart, তিনি নিজেকে আসলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে হ্যাঁ আমার হৃদয় এরকম না, বাট দেয়ার ইজ ফ্রুট, হ্যাঁ এখনো কি, ফ্রুট বলতে এখানে ওয়ার্ল্ডলি প্লেজারকে বোঝানো হচ্ছে, ফ্রুট বলতে ওয়ার্ল্ডলি প্লেজারকে বোঝানো হচ্ছে, দ্য ফ্রুট সিম্বলাইজেস ওয়ার্ল্ডলি প্লেজার্স। ওকে, তো হ্যাঁ এখনো সুখ আছে, এখনো সুখ আছে, অ্যান্ড দাউ হ্যাস্ট হ্যান্ডস, হ্যাস্ট বলতে এখানে হ্যাজ বোঝানো হচ্ছে। দাউ হ্যাস্ট হ্যান্ডস, যে হ্যাঁ তোমার তো হাত আছে, হাত, হাত বলতে কি, হাত বলতে এখানে হ্যান্ড সিম্বলাইজেস দ্য ক্যাপাসিটি অফ হ্যাভিং, of enjoying worldly pleasures. Okay, hand symbolizes the capability of having or enjoying worldly pleasures. যে হাত বাড়ালেই তো আমরা ফলটা ধরতে পারবো, তো হাত বাড়ালেই ফলটা ধরতে পারবো মানে হচ্ছে আমি চাইলেই কি, আমার ক্যাপাবিলিটি আছে, আমি চাইলেই এই প্রিস্ট লাইফটা গিভ আপ করতে পারি এবং ওয়ার্ল্ডলি প্লেজারকে এনজয় করতে পারি, আমি চাইলেই সব পারি। আই হ্যাভ দ্য ক্যাপাবিলিটি অফ এনজয়িং দ্য ওয়ার্ল্ডলি প্লেজার্স অ্যান্ড গিভিং আপ দ্য প্রিস্ট লাইফ। Okay, so dear students, today that's all for today. This is I have discussed two stanzas of this poem, and surely I will discuss the rest of the stanzas in my next lecture. Okay, so dear students, that's all for today. Hopefully you have understood the poem very clearly, the meaning of the two stanzas, and in my next lecture I will deliver the next two stanzas Bengali meaning for you. So thank you all, stay home, stay safe.